یہ عام طوفان نہیں تھا۔ فرانس کے ان باسیوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو مینڈکوں کو تالابوں اور جھیلوں سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ کہ کیا آسمان سے مینڈک واقعی گرتے ہیں؟ ایسے واقعات نایاب ہیں لیکن ناقابل یقین نہیں۔ آسمان سے مینڈکوں کی بارش۔ شام کا وقت تھا۔ فرانس کا ایک چھوٹا سا گاؤں اپنی معمول کی مصروفیات میں مگن تھا۔ کسان کھیتوں سے واپس آ رہے تھے، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے اور گھروں سے نکلتے دھوئیں کی ہلکی مہک فضا میں تبدیل اور پھیل رہی تھی۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی، فضا میں کچھ عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ یہ عام طوفان نہیں تھا۔ فرانس کے ان باسیوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان پہ شور بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی بڑا واقعہ آنے والا ہو۔ کچھ لمحے بعد لوگوں نے کچھ گرنے کی آوازیں سنی، جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، لیکن یہ پتھر نہیں تھے، یہ مینڈک تھے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مینڈک۔ گاؤں کی ہر گلی پر، ہر میدان پر، ہر چھت پر مینڈکوں کی برسات ہو رہی تھی۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ کیا یہ کسی قدرتی مظہر کا نتیجہ تھا یا پھر کسی غیبی طاقت کی نشانی؟ سائنسدانوں کے مطابق یہ واقعہ شاید کسی بگولے یا طوفانی ہواؤں کا نتیجہ تھا، جو مینڈکوں کو تالابوں اور جھیلوں سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ قدرت کا ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ کچھ نے اسے خدائی اشارہ سمجھا اور کچھ نے اسے اپنے گناہوں کی سزا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قدرت کی طاقت اور اس کی غیر متوقعیت کی ایک جھلک ہے۔ آسمان سے مینڈکوں کی یہ برسات 1830 کی دہائی میں فرانس کے ان باسیوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہی۔ ایک ایسا واقعہ جو رہتی دنیا تک شاید ایک معمہ ہی رہے گا۔ کئی سالوں تک لوگوں نے فرانس میں مینڈکوں کی بارش کی اطلاعات دیں۔ یہ واقعات زیادہ تر اگست اور ستمبر کے مہینوں میں پیش آئے تھے۔ در حقیقت 1800 کی دہائی میں فرانس کے شمالی صوبوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ مینڈکوں کی بارش غیر معمولی نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنی جوانی کے ایک واقعے کے بارے میں لکھا، ان کی موجودگی پر حیران ہو کر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان میں سے کئی جانوروں کا لمس محسوس کیا۔ ایک اور شخص جو عارضی طور پر فرانس میں مقیم تھا، وہ بھی مینڈکوں کی بارش سے حیران ہوا اور ایسا ہی قصہ بیان کیا کہ ایک دن شام کی سیر کے بعد میں گھر واپس آیا اور اپنی ٹوپی کے کنارے پر ان چھوٹے جانوروں کو پایا جو اچھل رہے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے جسم پر چڑھ کر، میرے چہرے پر رینگ کر اور کسی اچانک چھلانگ کے ذریعے میری ٹوپی پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور یہ سب میرے علم کے بغیر۔ لہٰذا میرے پاس بہترین وجہ تھی کہ میں یقین کروں کہ یہ واقعی بادلوں سے گرے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چھوٹے مینڈکوں کی ایک قسم درختوں کے تنے پر چڑھتی ہے اور شاخوں میں رہتی ہے، لیکن میں کسی درخت کے نیچے سے نہیں گزرا تھا، لہٰذا اس وضاحت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص نے فرانسیسی باشندوں سے ان کی رائے پوچھی۔ ایک فرانسیسی نے جواب دیا، قدرت۔ یہ جانتے ہوئے کہ فرانسیسی مینڈکوں کو پسند کرتے ہیں، اس نے ایسا انتظام کیا ہے جیسے اسرائیلیوں کے لیے صحرا میں بٹیر کی بارش تھی۔ اس طرح مینڈک شام کے وقت آسمانوں سے اترتے ہیں تاکہ فرانسیسیوں کو ایک مطلوبہ رات کا کھانا فراہم کریں۔ یہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا۔ فرانس کے جنوبی حصے میں تولوز کے قریب بھی مینڈکوں کی بارش کی اطلاعات ملیں۔ اگست 1834 میں کاہورس کے ایک پروفیسر ایم پونٹس اپنے ساتھیوں کے ساتھ البی سے تولوز جا رہے تھے۔ جب پونٹس نے البی چھوڑا، تولوز سے صرف تھوڑے فاصلے پر ایک گھنی دھند نے افق کو ڈھانپ لیا اور زوردار گرج سنائی دی۔ جلد ہی دو سوار نمودار ہوئے۔
जो मेंढकों की बारिश से गुजरे थे। उन्होंने पोंटस और उसके दोस्तों को अपना तजर्बा सुनाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने कोट पहने ही थे कि मेंढकों की बारिश ने उन्हें घेर लिया। पोंटस ने बताया कि छोटे मेंढक अभी भी उनकी चादर से चिमटे हुए थे और मजीद कहा कि जब कोच उस मकाम पर पहुंची जहां धुंध फटी थी, हमने देखा कि सड़क और दोनों तरफ के खेत मेंढकों से भरे हुए थे, जिनमें सबसे छोटा कम से कम 1 इंच और सबसे बड़ा तकरीबन 2 इंच का मेंढक था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि उनकी उम्र 1 या 2 माह होगी। वहां 3 या 4 नहीं, एक के ऊपर एक मौजूद थे। घोड़ों के पांव और गाड़ी के पहिए हजारों को कुचल चुके थे। इस सड़क पर हमने कम से कम 1/4 घंटे तक सफर किया। 1834 में एक मिस्टर हेवर्ड ने भी इतला दी कि जुई में चर्च में उन्होंने आसमान से मेंढकों को गिरते देखा और उन्हें अपनी छतरी पर वसूल किया। उन्होंने मजीद दावा किया कि जमीन एक वसी इलाके तक छोटे छोटे मेंढकों की बहुत बड़ी तादाद से भरी हुई थी, जो हर सिमत में उछल रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या आसमान से मेंढक वाकई गिरते हैं? जब आप बारिश का सोचते हैं तो क्या आपके जहन में पानी के कतरे आते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन कभी कभार अजीब और गैर मामूली चीजें आसमान से गिरती हैं, जैसे मछलियां या हत्ता के मेंढक। मेंढकों की बारिश के वाकयात सदियों से कहानियों और अफसानों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? और अगर हाँ, तो उसकी साइंसी वजाहत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये तस्वुर कि मेंढक आसमान से गिर सकते हैं कई तारीखी हवालों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर यूनानी फलसफी हेरोडोटस ने हैवानी बारिश के बारे में लिखा था। इसी तरह जदीद जमाने में भी कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं जहां लोगों ने मेंढक या मछलियां बारिश के साथ गिरते हुए देखी। माहिरीन का कहना है कि बारिश के साथ मेंढक या दीगर मखलूकात के गिरने की वजह वाटर स्पाउट्स या तूफानी बगोले हो सकते हैं। नाजरीन, जब पानी पर एक छोटा तूफान बनता है तो इस किस्म के बगोले को वाटर स्पाउट कहा जाता है और ये आमतौर पर शदीद गरज चमक से पहले के हाई प्रेशर सिस्टम से फूटता है। ये बगोले इतने ताकतवर हो सकते हैं कि पानी के साथ छोटे जानवर जैसे मेंढक, मछलियां या कीड़े उठा लें और उन्हें हवा में बुलंद कर दें। जब बगोले अपनी ताकत खो देते हैं तो ये जानवर जमीन पर गिरते हैं, जो ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे कि वो आसमान से बरस रहे हों। ऐसे वाकयात नायाब हैं, लेकिन नाकाबिले यकीन नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की बारिश रिपोर्ट हुई है, खास तौर पर वहां जहां वाटर स्पाउट्स या शदीद तूफानी हालात आम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये वाकयात कुदरत के हैरान कुन मज़ाहिर हैं, जबकि दीगर उनकी वजाहत साइंसी बुनियाद पर करते हैं। बारिश के मेंढक ज्यादातर छोटे साइज के होते हैं क्योंकि बड़े जानवरों को हवा में उठाना मुश्किल है। जमीन पर मबनी तूफान की तरह वाटर स्पाउट का मरकज एक हाई प्रेशर सिंक के अंदर एक कम दबाव वाली सुरंग है। यही वजह है कि ये अपने रास्ते में निस्बतन कम वजन वाली अशिया को उठा लेता है और मेंढक जिनका वजन चंद औंस होता है वो भंवर में फंसकर ऊपर उठ जाते हैं। जब तूफान जमीन से टकराता है तो ये अपनी कुछ तवानाई खो देता है और सुस्त हो जाता है। दबाव कम होता है। आखिरकार बादल वो पानी छोड़ देते हैं जो वो ले जा रहे हैं। जैसे जैसे बारिश होती है, भंवर आखिरकार वो तमाम दबाव खो देता है जो उसे जारी रखे हुए है और जो कुछ भी उसने अपने सफर में उठाया है उसे छोड़ देता है। बाज़ औक़ात ये चंद दर्जन मेंढक होते हैं या चंद सौ या उससे भी ज्यादा, यानी हजारों। और आमतौर पर ये सिर्फ मेंढक नहीं है। मेंढकों को एक्सोडस में उनके किरदार की वजह से सबसे ज्यादा बुलंद मिलती है, लेकिन वाटर स्पाउट्स हर तरह की अशिया ले जा सकते हैं। वाटर स्पाउट्स और जानवरों के गिरने के वाकयात कुदरत के अनोखे और हैरत अंगेज मज़ाहिर हैं। ये न सिर्फ हमारी ज़मीन के मौसमियाती निज़ाम की पेचीदगी को जाहिर करते हैं, बल्कि ये भी याद दिलाते हैं
कि कुदरत में कुछ मज़ाहिर हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और गैर मुतवक्को हो सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान नईम खान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।